Yawmun Nahr günü, ayet günü. Al endi Taqta Murad 9-Zilhijja Arafa günü. Mına uşul ayatda Allah subhanahu wa taala aldığımızda keletkan aydın faziletlerini bayandagan. Bul aylar jönököy aylar emes. Allah subhanahu wa taala Zilhijja ayına özgöçö 3-4 ibadatты belgilep koygan. Musulmandardын 3-4 ibadatты uşul ayda atkarılat. Eң çoň ibadat musulmandardan 5 farzın biri bolgan hac ayı dagın, hac amalı dagın uşul ayda atkarılat. Oşon üçin bu Zilhijja ayı. Bir yıl kütüp hac kılabız, oşol hac kele жаткан oşol ayda atkarıladigan ay bolot bollar. Düşünüňerbi? Oşon üçin Zilhijjanın aylary, Zilhijja aylary, Zilqa'da, Zilhijja aylary bular ıyık günдөр, ıyık dündör. Bularda ibadat kılganga şeriat ündöktü. Oşonda ele Kurban ayt kele jatat. Kurban aytdagın uşul Zilhijjanın 10'unda başlalat. 10'u, 11'i, 12'si. Oşo 3 gün kurbandyk bolot. Bul da uşuga teşeli mesele. Andan sırtqarı ayyam-ı taşriq. Namazdan keyin takbir aytабыз. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Bul da uşul ayga teşeli. Kıskası bul ayda köptөгөн ibadatlardı Allah subhanahu wa taala bizge berek kılıp bergen ay. Oşon üçin uşul aydın fazileti, bul aydagı hökümdörü bilişlik har bir musulmandın zarylçylygy zamandında talaba. Düşünüňerbi? Oşoga Kuda kalasa bugün biz Zilhijja ayının 10 günü adan bu kurbanlıktın başlalışı oşoga teşeli inşallah fazail masaillerini inşallah aytabız. Kalganını Kuda kalasa keyingi sabakta ulayız. Zilhijja ayının 10 gününü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem berekeli hadisinde aytat. Ramazandan keyin gele Allah'a en jagymdуу, en soğup beriladigan kündörün birösü mına uşul Zilhijja ayının 10 günü degen. Uşul kündögi ibadatlar Allah'a en jagymdуу, en jakşı kündör degen. Kebir ulamalar aytat, tünkü ibadatları Zilhijjanın 10 günündögi Ramazandagıday ele soğup geye deydi. Kebir rivayetlarda Laylatul Qadr siyaktуу degen. Laylatul Qadrda kanday soğup berilse, mına uşul Zilhijjanın 10 gününde ibadat kılsaň, oşondoy soğup berilet degen. Al endi kündüzü boyunca hadisler gelgen. Hadislerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, 10 günün içinde bir gün roza karmasan bir yıldık soğup dalasın degen. Bir yıldık soğup dalasın degen. Zilhijja ayı baştaldı. Baştalar menen birinci gün, ikinci gün, 9'a çeyin 9 gün karmap koysan, anda sen 9 yıldık soğuğun alasın. Özgöçö Arafa gününe kelgende aytkan, al Arafa günündeki orozo bir yıl ötüp ketken, bir yıl kelelikki günöleri keçiret degen. Senetelleti qabla, o senetelleti ba'da. Bir yıldık aldığınғы, bir yıldık keyingi günöleri keçiret degen. Mına uşunday biz ıyık gündörde turabız balдар. Ramazandan keyin gele öte ıyık berekeli gündörde turabız. Jakында kelip kelet, ona kalasa Allah subhanahu wa taala barыбызды esen aman yetkizsin. Zilhijjanın ayı kelgende kündüzü kıladırgan nerse orozo. Kündüzü orozo karmagan hareket kılaylık. Orozo degende 10 gün deylet, biroq 9 gün. Birinciden başlap Arafa gününe çeyin. 10. gün orozo karmalbayt. 10. günü ayt bolot. İslam dinimizde 5 gün, bir yılda 5 gün oroza karmagan olbaydı. 2 aytta ayyam-ı taşrik gündörü. 3 gün bolat, oşontip 5 gün bolat. Mına uşul 5 gün oroza karmagan jaiz emes bolbaydı. Tıyıp salıngan. Kurban aytta, oroza aytta, jana kurban ayttın 3 günü. Mına uşul 5 günde oroza karmagan tıyıp salıngan. Sebebi bul kündör Allah subhanahu wa taala bizge belek kılı bergen. Bul mayram kılı bergen. Yawmi aklin ve şurbin ve zikrillah hadiste aytat. Jeb içep zikir kılıp Allah'a şükür kıladigan gün degen. Allah subhanahu wa taala sen jırga oyunu sana mayram kılıp berdim dese, men orozomун desең, anda Allah'tın hökmüne karşı çıkan bolasың. Oşon üçin bul 5 günde oroza karmagan bolboyt. Oşon negizinde ayt bolup kalgan üçin karmalbayt. Kalgan 9 günge oroza karmalat. 9 gün oroza karmagan adamga Allah subhanahu wa taala inşallah 9 yıldık soğup bereti. Her bir gününe 1 yıldık soğup. Al endi Arafa günündeki orozoga anda Allah subhanahu wa taala 2 yıldık soğup bereti. 2 yıldık soğuptu Allah subhanahu wa taala berem degen. Oşonduktan Ramazandan keyin gele bizi çağırtkan mına uşul 1 yıldın içindeki 360 gün içindeki en ıyık gündör astыбызга kele jatat. En ıyık tündör astыбызга kele jatat. Bu Zilhijja ayının bereketli aylары. Zilhijja ayı uşuntu baştalat. Zilhijja ayında dağı en çoğun ibadat ballar bul kurbançılık ibadatı.
Kurbançılık dagın uşul Zilhicce ayında bolot. Başka vakıtta bolboyt. Ошол вакытта болот, кийин жыл бою кайтып келбейт ал. Кийинки жылга чейин күтөбүз аны. 3 күн гана болот, кийин кайтып кетип калат. Бул курбандык каяктан келген нерсе? Курбандыкты каяктан келген деп сахабалар пайгамбарыбыздан сураганда, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Сунната абикум Ибрахим." Бул узхия курбандык каяктан келген я Расулуллах, кандай ибадат дегенде, "Сунната абикум Ибрахим алейхиссалам." Силердин атаңар Ибрахим алейхиссаламдын несі сүннөтү деген. Аллах субханала ва таала өтө кадырдуу зат. Аллах субханала ва таала бендесинин кылган кызматыны, кылган курбанчылыгыны кабыл кылат. Кабыл кылып, сүйүп, жактырып калса, Аллах субханала ва таала аны калтырат. Ибрахим алейхиссалам пайгамбарлардын ичиндеги Абул Анбия, пайгамбарлардын атасы, Улул Азм пайгамбарлардын бүт баарынын атасы. İbrahim aleyhisselam. Peygamberimizin de atası oladı. İbrahim aleyhisselam peygamberimiz İsmail aleyhisselam'ın balası. İsmail aleyhisselam kimnin balası? İbrahim aleyhisselam balası. Oşonluktan bütkül peygamberlerden atası bolan İbrahim aleyhisselam'ın nesi degen sünneti degen. İbrahim aleyhisselam'da Allah subhanahu wa taala köptөгөн imtihandar menен sınagan. Köptөгön sınavlardan ötkön. Oşoların büt barını жақсы ötüp, жеңип çıkkandan keyin Allah subhanahu wa taala İbrahim aleyhisselam'a Halilullah dep lakap bergen. Halilullah degeni en jakın dost degen. Halilullah neken? En jakın dost. Bir-birine kirişip ketken dost aytılат. Hem Allah'tın jakın süyüktü bendesi degen söz. İbrahim aleyhisselam'ın lakabı Halilullah kaçan bolgon? Oşo sınavlardan bardığından ötköndөн keyin Allah subhanahu wa taala emi aga lakap berip süyüktü bende kılgan. Oşonun için bizim şeriatımız, Peygamberimizin şeriatı, İslam dinimiz ayabay İbrahim Halilullah'ın diniga jakın. Ayabay jakın. Usulan dagın, furuan dagın. Oşonun için Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa taala köpünçe ittabi millete İbrahim'e hanife. İttabi millete İbrahim'e hanife dep hüküm beret. İbrahim'din dinine ergeçkin degen hükümler kilet. Sebebi İbrahim aleyhisselam'ın dini menen bizim din usulan ve furuan öte birbirine jakın. Jakın bolgon üçün Allah subhanahu wa taala uşunday hükümleri beret. İbrahim aleyhisselam balдар Allah subhanahu wa taala köptөгөн sınavlar bolgon sınagan, başında sınaganda başında balalı bolgon emes İbrahim aleyhisselam. Kebir rivayatlara 90 yıl, kebir rivayatlara 100 yıl, 120 yıl bolgonda anan İsmail aleyhisselam törülgөн. Karaganda balalı bolgon. Emi karaganda balalı bolup balasını jıttap jaşayın degende Allah subhanahu wa taala aytkan, hüküm kılgan emi balаңды algındagın, ayalıng menen balаңды alıp Mekke'ge Hicazga apar taştagın degen. Jaş bala sütemden ariste oşo balasını alıp birinci İbrahim aleyhisselam Irak'tan Şam'a koşup bargan Şam'dan keyin neye koşup bargan? Mekke'tul Mukarramaga koşup bargan. Oşol jerge apargan su jok, al jerde egin jok, salkınlatkан darak jok, eçteke jok talaga baldarını taşap kelgen. Kur'anda inşallah okuysaňar ayatlar köp jerde Kur'anda kelet. Taştagan oşol jerge bargandan keyin Allah subhanahu wa taala oşol жерге taştap kaytkın sen degen. En kızık ulamalar aytat, İbrahim aleyhisselam bul peygamber bolsa, peygamber deyt, Allah'ın peygamberi, Allah'ın hükmüne atkarıdat. Bırak Hacire enemiz peygamber emes. Hacire enebizin emgegini karagıla, anın kurbançılığını karagıla, çıdanmayıgını karaş gerek. Allah'ın hükmü bolsa anda men tayarmın dep kalgan. Allah'ın hükmü bolsa men tayarmın anda Allah Taala bizi la yuzayyuna. Bizi taştabayt, biz kor bolboybuz, jerde kalbaybız dep anan İbrahim aleyhisselam balası, sütemdi balası İsmail'i taştap, anan Hacire enemizi taştap, nege bargan? Ketken, kaytıp ketken Şam'a. Kaytıp ketken, oşol vakıtta biraz tamağı bolgon, kurması başkası, anan biraz suusu bolgon. Oşol kurmanı jep suudu içkenden keyin anan bala çankayt. Çankaganda anan Hacire enebi su izlep jönöйт. Su izlep Hacire enebis ne kılat? Azırgı Safa menen Marvanın ortasında çurkayt. Oşol jerge bul togo çıgat, su barбы, birödü jarını görönmü dep, kegi tuğa barat, birö jarım barбы, su barбы görünöbü dep. Oşontip ortada çurkagan. Baya çurkagan jeri mындай ылдыйгыч жер болгон, say болгон. Al jerde түшкөндө bala көрünбөй kalat ele. Oşon üçün çurka barıp balasını karagan. Biyaka ötüp çurka barıp balasını karagan. Oşon üçün say bayağı kalgan oşol jerde.
Ошентип 7 жолу эме кылгандан кийин Аллах субхана ва таала эненин баягы баласыга болгон боор ооруганын көрүп, Алла Ибрахим менен Жабраил алейхиссаламга өкүм кылып, Жабраил алейхиссалам Ибрахим алейхиссалам пут тепкен, жаш бала путу менен тепкен дейт го, ошол жерден суу чыгарган. Замзам суусу ошол суу. Ошол жерден не кылган? Суу чыгарган Ибрахим алейхиссаламга Аллах субхана ва таала, Исмаил алейхиссаламга анан замзам суусу чыккан. Аллах субхана ва таала ушул Хажире энебиздин кылган курбанчылыгын кабыл кылып, диндин бир жүзү кылып койгон. Кыяматка чейин канча адам хажыга барса, ошол жерде Сафа менен Марвада сайы кылат. Сафа менен Марвада сайы кылбасаң хажың толук болбойт. Хаждын бир рүкүнү болгону харижил месчид, месчидтен сырткаркы нерсе, эки тоонун ортосу болгон. Бирок чуркайсың. Аллахка жакты. Аллахка жаккан үчүн Аллах субхана ва таала бул үйдөн ушундай кабыл кылган. Алардын ар бир ишини шариаттын, диндин бир бурчу болуп калган. Диндин бир жүзү болуп калган. Аллах субхана ва таала ошол немени калтырган, бул Хажире энебиздин курбанчылыгы. Ошол жерде Аллахтын өкүмү болсо мен макулмун. Мал бектеме жыткыч жеп коюшу мүмкүн, ачка өлүп калышы мүмкүн, суу жок өлүп калышы мүмкүн. Бирок бардыгыга чыдап, Алла айткан болсо Алланын тагдырыга ишенем, Алланын айткан болсо Алла бизди сактайт деп ишеним менен ушул ишти кылды. Аллах субхана ва таала бул курбанчылыгын кабыл кылды. Кабыл кылып кыяматка чейин калат бул. Кыяматка чейин сай боло берет Сафа менен Марванын ортосунда. Бул Хажире энебиздин курган курбанчылыгы. Анан баласы Ибрахим алейхиссалам баласы Исмаил алейхиссалам эми акыры чоңой баштаганда, сай кылы баштаган учурда Аллах субхана ва таала бир түш көрөт. Ибрахим алейхиссалам түш көрөт. Түшүндө баласын соёт. Баласын курбанчылык кылат. Анан ошону келип туруп баласына айтат. Буну да окуйсуңар иншалла, Сурат Саффада окуйбуз, Кудай кааласа келер жылга буларды тафсилан окутабыз иншалла. Пайгамбарлардын түшү балдар вахий болот. Пайгамбарлардын түшү да вахий болот. Ошо вахийдин негизинде келип баласы менен кеңешет. Баласы менен айтат: "Я бунайя инни раайту фил манам анни азбахук. Фанзур маза тара." Куранда айтат: "Эй балам, мен түш көрдүм, түшүмдө сени курбандыкка чалыпмын. Сен эмне дейсиң?" дейт. Баласынын жообун карагыла: "Иф'ал бима ту'мар. Иф'ал бима ту'мар. Сатажидуни иншааллаху минас сабирин." Алла кандай өкүм берсе, ошондой аткарыңыз дейт. Иншаалла мени сабырлуулар менен табасыз, мени сабырдуу абал табасыз, мен сабыр кыламын дейт. Жаш бала, буга жете элек жаш баланы не болду? Курбанчылык кылганга Алла таала өкүм кылып атат. Ал дагы 90 жашында же 100 жашындагы аксакал адам балалуу болуп атат. Баланын кадырын билген карыгандагы баласыны сойгонго Аллах субхана ва таала өкүм кылып атат. Баласынан эмне дейт экен деп баласы менен машвара кылганда баласын карагыла. Ибрахим алейхиссалам баласы Исмаил алейхиссалам пайгамбар боло эле. Бирок айтат: "Иф'ал бима ту'мар. Сатажидуни иншааллаху минас сабирин." Көрдүңөрбү? Алла кандай өкүм кылса аткарыңыз. Мен даярмын, мен сабыр кыламын деди. Сабыр кыламын деди. Ибрахим алейхиссалам анан баласын апарып сойгон алып барат. Курбандык кылгам деп алып барат. Алып барганда баласы айтат: "Ата, менин жүзүмдү паска каратыңыз" дейт. Менин жүзүмдү көрүп, "Не сиздин баягы ырайымыңыз келип сой албай калышы мүмкүн" дейт. Муз албай калышы мүмкүн дейт. Ошого мени башымды паска каратып туруп союңуз дейт. Алла үчүн менин жаным курбан болсун. Kur'an-ı Kerim'de ayet: "Falamma aslama ve tellehu lil cebin." Bunday bu? "Falamma aslama ve tellehu lil cebin." Ökövteң Allah'ın hükmüne başlayıp ve tellehu lil cebin balasını nege jerge karap jatkızgandan keyin anan soyayın degende Allah Taala bıçak hüküm berbayt. Soya albayt. Kayra tartat soybayt. Al soyun deyt, izbah deyt. Allah Taala ayet: "La tazbah" deyt. Bravo. Sen soy deyt bıçaktı atası. Allah soyba deyt. Allah'ın hükmüne atkarlat, soyulbayt. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ayet: "Biz ne kıldık? Seni sınadık. Sen sınavdan öttün" deyt. "Kad saddaqta ar-ru'ya inna kezalika najzil muhsinin ve fedaynahu bi zabhin azim." Kur'an'da Allah ayet. Anan balasını muza algandan keyin Allah subhanahu wa taala ayet: "Ey İbrahim, sen ne kıldın? Aytkan imtihandan öttün, sınavdan öttün. Sana biz kabul kıldık seni. Emi sana balаңдын orduna mınav koçkordu kurbançılık kılıp berdik" degen. Asmandan değişten bir kurbançılık gelet. Asmandan düşöt bir ne? Koçkor. Oşoda İbrahim aleyhissalam kurbandık kılat. Kurbandıktı negizgi tarihı kıskasa uşunday bol baştalgan. Negizgi bul nerse bizim nafsının kurbançılığı bul. Canının kurbançılığı.
Allah subhanahu wa taala İbrahim aleyhisselamды sınap, ahırı sınavdan ötkөндөн кийин эмне кылган? Адамдын ордуна ошол кочкорду берген. Ошол кочкорду сойгула деп. Кочкор анан ошол убакыттан баштап курбандык болуп калган. Демек, İbrahim aleyhisselam менен болгон күрөшүү, сыноо балдар, бул эмне болду? Бул жандын курбанчылыгы. Жандын курбанчылыгы. Ошондуктан курбандыктын эң негизги нерсеси адам жөн эле малды муздап койбойт. Жанымды, нафсымды муздадым, нафсыма каршы күрөшөм деген болуш керек. Шайтанды муздадым, эми мен бир гана Аллага итаат кылам деген болуш керек. Эгер бир адам күнүн ар жылы эле курбандык кыла берсе, мал соя берсе, бирок жүрүм туруму шариатка туура келбесе, нафсыга күч жетпесе, ал курбандыктын негизги руху максаты жок деген сөз. Ал адам курбандыкты түшүнбөдү деген сөз. Курбандыктын негизги максаты жаныңды, малыңды, нафсыңды Алла үчүн курбандык кылуу деген сөз. Алла үчүн кесип алуу деген сөз. Менин ыктыярым жок, менин каалоом жок. Аллах не айтса, ошого мен даярмын деген сөз. Ошондуктан Аллах субхана ва таала биздин баарыбызга курбандыкты берген. Бул курбандыктын астындагы негизги сабак бул нафс менен күрөшүп, Алланын айткандарына даяр болуу. Алланын өкүмүнө даяр болуу. Нафс менен күрөшүп, шайтанды жеңип, Алла таалам не десе, ошого даярмын. Лаббейк, лаббейк, лаббейк деп туруш керек. Ошол пенде не болот? Чыныгы курбандык кылган адам болот. Чыныгы курбандыктын соогун алган адам болот. Анан Ибрахим алейхиссалам ошентип баласыны соя албай калгандан кийин Аллах субхана ва таала ошол жерден анан не кылат? Асмандан ошол мафадайнах би забхин азим забах кылат, бир немене чоң немени кочкорду. Анан ошол нерсе шариятыбызда маснун важип тарика менен калып калат. Курбандык кылуу бул важип амалдарга кирет. Важип амалдарга кирет. Иншалла нисап бар, нисаптарды кийинки сабактарда айтабыз. Ошол нисапка өлчөмгө жеткен адамдарга курбандык кылуу важип болот. Курбандык важип болуп, колунан келип мүмкүнчүлүгү болуп туруп кылбаган адам чоң күнөөкөр болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кимдин мүмкүнчүлүгү болсо, курбанчылык кыла алса дейт, бирок курбандык кылбаган болсо, фала тaqrabu musallana. Биздин намазга, майданга келип, айт намазын окуган майданга келбесин деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ошондуктан мусулманмын деген адам, шарты бар адамга курбандык важип болот. Буну кылбаган адам өтө чоң күнөөкөр болот. Өтө чоң күнөөкөр болот. Ошондуктан курбандыктын негизги сабагы, негизги өзөгү, балдар руху бул экен. Биз нафсыз менен күрөшүп, нафсыбызды курбандык кылышыбыз керек. Жаныбызды курбандык кылышыбыз керек, малыбызды курбандык кылышыбыз керек. Бул ибадат бадания малия. Курбандык ибадат бадания малия. Бадания дегенибиз аны өзүң колуң менен бисмилlah соёсуң. Түшүнүңөрбү? Анан ошол эле учурда мали да ибадат. Allah subhanahu wa taala ibadatlарды badani, mali, mushtaraka minal badan wal mal deb bölüp koygan. Oşolordun birisi zekat, misal ibadat mali bolsa, zekat siyaqtı öyle bir жылда bir özüңdün janыңдын курбандыгыны кыла турган нерсе бар. Мына ошону курбандык деп айтылат. Мына ушул курбандык болгону шариатта 3 күндө эле болот. Айт күнү, эртеси, анан эртеси. 10-у, 11-и, 13-ü. Zilhicce'nin 10'u, 11'i, 13'ü. Mına uşul 3 günde gana kurbandık bolot. Keyin kurbandık bolboyt. Oşol vaqtda kurbandık kılsaң, soğumunu alasın, keyin albaysın. Keyin jıl boyu yüzdеген, mingdеген koydu soysoң деле kurbandık soğuk jetpeydi. Oşol günü kişinekey koy soğan bolsoň, sen uttun. Keyin gününe 10'dan koy soy, 100'den koy soy, sen eştekeye soğuk bolursun. Jön et jeysin, eştekesi jok. Al endi kurbandık ne bolot? Kurbandıktın fazileti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytат: Bismillahu ekber dep kurbandık soygondo kanı жерге түшпөстөн туруп Allah'ın астына барат дейт. Kanı жерге түшө элек кабыл болот Аллах субханаху ва таала. Ва ма лана фиха я расулаллах деп сахабалар сураганда ар бир түгүнө миңдеген сооп берилет деген. Ар бир түгүнө. Эми ойлой бер, бир койдун канча түгү бар? Канча жүнү бар? Ар бирине канча болот экен? Ese kılıp Allah Teala'm soğup doğru bir et degen. Hani keç oturup esirtey albaysan kança günü var eken, tüyü var eken. Demek şunday soğup berilet Allah Subhanahu wa Taala ese kılıp beret. Dirille koygan bolsoň ar bir tügüne soğup berilet. Ar bir sadakağına, etin sadakağına özünçe soğup berilet. Anan en çoğdagın fazileti hadislerde kelet. Kıyamat günü kelgende bul sirat dep koyat. Sirat köprügü. Oşol jerde sana uloo bolot.
Sırat köpürүүdө ulo болгон нерсе уламалар айтат, ошо адамдын кылган курбанчылыгы дейт. Sırat köprüğü bul dünya menен ahiretin ortasında köprü. Bul dünya bütün mahşer bütkөндөн кийин sırat köprüğüne baranat. Kim ошону өтүп барса ahiretке өтүп кетет, бул же нар жагы бейиш иншалла. Экөөнүн ортосунда köprü турат, sırat köprüğü. Мына ошол жерден өтө турган болот адамдар. Ар түрлүү өтөт амалына жараша. Ошол жерде өткөнгө себеп болгон нерсе ошол кылган курбанчылыгың болот. Бул кылган курбанчылыгың баягы улоо болот деген уламалар эки маанасын айтат. Bir manası kadimkide ile ошол kurbançılığın ula болот дейт. Ошону мени өтөсүн дейт. Экинчи манасы уламалар айтат, ошо курбанчылык себептүү Аллах субханаху ва тааланы тезде башка улоолорго салып өткөзүп берет дейт. Эми кандай болгондо дагы ошол бүтүн сураттан өткөнгө ушул курбанчылыктын тиешеси бар. Тиешеси бар. Ошондуктан мүмкүн болушунча эң жакшысын сойгонго, эң күчтүүсүнү, чырайлуусуну, семизини сойгонго аракет кылыш керек. Ептеп септеп емес. Бұл Аллаға берілген нәрсе. Құран-ы Керимде Алла Таала айтат: "Лан таналул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун." Жақсы көрген нәрсеңерді Құдай жолда бермейінше, силер бир деген мақамға жете албайсыңар дейт. Чоң мақам, жақсы деген адамдын мақамына жете албайсыңар дейт. Ошон үчүн курбандыкты иншалла шарттарын айтабыз кийинки сабакта. Кандай болуш керек, жашы канча, өңү канча, түнүшү канча жашта деген буларды Кудайга айтабыз кийинки сабактарда иншалла. Бирок кыскасы эң жакшысы болуш керек. Семиз, чырайлуу, көрүнүшү, камил, кемчилдиги жок нерсени Аллах жолдо бериш керек. Бул Аллах жолдо берген курбандык. Бүгүн той кылса, мисалы, бир адам той кылса, бул кичинекей болуп калат, кудайлардын астында, достордун астында, туугандар алдында уят болуп калам дейт. Элден уялып, жакшысын соет, кымбатын соет. Кудайга келгенде тескери мамиле. Боло берет. Арыгы өлүп калайын дегени, эптеп басканы деле курбандык боло берет дейт. Курбандык андай эмес, туугандар. Курбандык кылган амалың эртең сага иншалла бул сиратта сага жардам болот. Жардамчы болот. Ошон үчүн бул сиратка баратыган немеңди жакшысын танда. Эгерде тез өткүн келсе, жакшылап өткүн келсе, анда эң жакшы амалдарды такташ керек. Ошондуктан курбандык балдар чоң ибадат. Ибрахим алейхиссаламдан калган сүннөт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеге, Мадинага көчүп келгенде 10 жыл жашаган. 10 жыл Мадина доорунда курбанчылык кылган. Таштаган эмес. Ошон үчүн Ханафи уламалары важип дейт. Ханафи уламалары курбандыкты важип дейт. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 10 жылдын ичинде бир да таштаган эмес. Өзүнүн тарафынан да курбанчылык кылган, үй бүлөсүнүн тарафынан да кылган. Кээ бир риwаяттарда үммөттүн тарафынан да кылган. Хадисте келет: "Хаза миммен лам юзахи мин уммати", ау кама кала алейхиссалату вассалам. Өзүнүн тарафынан бирөөдүн соет, экинчисин соет да айтат: "Бул менин үммөтүмдөн курбандык сөйлөй албай турган кедей кембагалардын тарафынан" деп Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам курбандык кылган. Биз үчүн курбандык кылган. Мал союп. Биз ол убакта жок элек, бирок ошондо кылган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. "Хаза миммен лам юзахи мин уммати", ау кама кала алейхиссалату вассалам. Ошондуктан курбандык кылганда шартың болсо, өзүңдүн тарафынан кыл, пайгамбарыбыздын тарафынан кыл, ата-энеңдин тарафынан кыл, баарынан кылса болот. Хазрат Али разыйаллаху анху жылына 2 кошкор соет эле. Хадисте келет. Бирөөсүн өзүнүн атынан, бирөөсүн пайгамбарыбыздын атынан саллаллаху алейхи вассалам. Неге мындай кыласың десе, пайгамбарыбыздын осуяты деген. Расулуллахтын осуяты деген. Пайгамбарыбыздын осуятын аягыча аткарган. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Алланын достору, уламалар, аулиялар, Алланын жак адамдары ар дайым пайгамбарыбызга катап курбандык соет. Эгер шартың болсо, өзүңдүн үй бүлөңдөн эле эмес, андан сырткары пайгамбарыбызга дагы атап курбандык кыл. Иншалла пайгамбардын шафааты насип кылат. Каусарда пайгамбарыбыздын суусун ичке насип кылат. Пайгамбарыбызга жакын болосуң. Мал жөндөр өлүп калып атат балдар. Карыш кызда жеп кетип атат. Тойго деле союлуп исрап болуп калып атат. Курбан ай келгенде кыз эмне кылгыла? Кыйналбастан алып бисмилла деп союш керек. Тыйбун нафс менен союш керек. O тыйбу биха нафсан хадиси келет. Тыйбун нафс дегени сүйүнүп деген сөз. Сүйүнүп союш керек. Ушуну союп койдум, эртең башка нерсеге жарайт эле, сатат эле, бирдей кылат дебеш керек. Короого кирип, эң жакшысын, эң алдын алып туруп, Алла үчүн насиптир. Алла үчүн ушуну союп деш керек. Курбандыктын союштуктун адептеринен бирөөсү адам баласы курбандык малын алып келип баксын дейт уламалар.
Жок дегенде bir жума 3 gün bak дейт, эң азында. Bakканда эмне болот? Muhabbat келет. Малды баксаң, малды muhabbat келет. Muhabbat келгенден кийин аны союш кыйыныраак болот. Бирок ошондо сооп көп болот. Базардан алып келип союп койсоң, болбойт. Ошон үчүн алып келип bir жума 10 gün bakкыла. Багып, тазалап, арчып, жууп, биз устаздарды көрдүк, кадимкидей шампунда балдарды жууп, тазалап, анан бул кыяматка бара турган нерсе таза Алланын азылыга бассын деп анан бисмиллаху акбар деп соёт эле. Ошон үчүн эптеп эле кирпир, сидик болгон денеси толуп калган баягы какар кир менен эмес, жууп, тазалап туруп бисмиллаху акбар деп союш керек. Себеби бул ибадат. Бул жөнөкөй нерсе эмес, бул чоң ибадат. Түшүнүңөрбү? Ошондуктан курбандык бул өтө чоң ибадат. Ибрахим алейхиссаламдын пайгамбарыбыз сүннөтү, ошол учурда кайра айтабыз, бул жандын дагы курбанчылыгы. Ошону эстеп турабыз ар дайым. Ох, мен жаныма не кылдым? Быжак тарттым дейбиз. Өзүмдүн жанымдын кестим дейбиз. Урухумду кестим дейбиз. Мен өлүк адам сыяктуумун. Аллах не десе, ошого мен даярмын дейбиз. Менде эчтеке жок. Алла эмне айтса, ошону кыламын. Иф'ал бима ту'мar сатажидуни иншааллах минас сабирин. Ошондуктан курбандык бул өтө чоң ибадат. Аллах субханаху ва таала мына 15 күн, bir айдан кийин бизге насип кылат барыбызга. Ар бир адам аракет кылсын. Шарты бары дагы, шарты жогу да аракет кыла бериш керек. Кимге шарты болсо ага важип болот. Ким шарты болбосо важип болбойт, бирок жакшы нерсе, бул кайтып келбейт. Кийинки жылга чейин сен барбы, жокпу Кудай билет. Башка вакытта деле той кылып жеп коюп атасың. Bir малды сойгонго аракет кылып жүргөнүш керек. Анан ата-энеге, туугандарга дагы садака жарый кыла турган, садака кыла турган, ийсал сабап кыла турган дагы эң жакшы нерсе курбандык. Ата-энеме, туугандарыма, чоң ата, чоң эме сооп дейсин, тайтам, тайнеме десеңер, шартың болсо өзүнөн сырткары bir малды сой. Bir малды союп, ошону соогун ошого багышта. Чоң атаңа, чоң энеңе, тайтаңа, тайнеңе, кандай тууганың болсо ошого багышта. Курбандыкта болот иншалла, курбандыктын соогун да аласың. Курбанчылыктын соогун да аласың. Ошого курбан айт бул жөнөкөй нерсе эмес. Курбан айт Аллахтын берген өтө чоң неаматы, өтө чоң ибадат. Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала айтат: "Лан таналу لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم". لا ينال الله لحومها. Allah Taala mal kurbanlıktın etine, anın veya kanına muhtaç emez. Allah jebeyt. Allah Subhanahu wa Taala oşonu kayrılı özüge beret. Kayrılı özüz jeybiz anı. Allah Subhanahu wa Taala hiç de gerek emez. Oşon üçün Kur'an'da Allah aytıp koygan: "La yanalullah luhumuha ve la dimauha velakin yanaluhu taqwa minkum." Demek Allah Subhanahu wa Taala bizge farz kılıp kayrılı özüng je degen. Bu kurbandık ilgergi kavimlerde hem bolgon. İlgergi kavimdor aldыңғы dinderde de bolgon. Bирок аларда курбандык кылып, малын жегенге уруксат берилген эмес. Малын жегенге болгон эмес. Алар тоого апарып курбандык кылган. Таштап койгон, асмандан чагылган түшүп күйгүзсө, бул курбандык кабыл болгон белгиси болгон. Түшүнүңөрбү? Адам алейхиссаламдын балдарынын окуяларын окусаңар келет. Андан сырткары ушундай келген окуялар. Пайгамбарыбыздын үммөтү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын рахматы менен Аллах субханаху ва таала курбандык кылып, этини өзүңөр жесеңер болот деген. Курбандык кылып, этини өзүңөр жесеңер болот деген. Алхамдулилlah, курбандык кылабыз, өзүң жейсиң. Алла үчүн соёсуң, баарын бер деген жери жок. Баарын жесең да боло берет. Бирок жакшысы шариатта 3кө бөлүп койгон. 3төн бирин өзүң же, 3төн бирин туугандарыңа бер, 3төн бирини ошол муктаждарга, жетим жесирлерге, кедейлерге бер деген. Эт жебегендер да эт жесин деген. Көрүп атасыңарбы? Демек, бул курбандыкты Аллах субханаху ва таала бизге берген, муну кайрылы өзүбүзгө берет. Өзүбүз пиширип жейбиз. Мына ушул курбандыктын берекети менен алхамдулилlah биздин медреседеги талабалар тамак жейт. Көп түшүнбөйт, бизде эмес, бүткүл дүйнөдө ушундай. Курбандыктын малын топтоп талабалар алып келип, маразиликке салып сактап, ошону жыл бою эт кылып жейт. Элдер берет ошону. Бергенде анан өзүнүн жеп, 3төн бирин медресеге берет, медресе сактап, анан медресенин талабаларын ошол менен багабыз. Ошол жеп аткан этиңердин көпчүлүгү курбандыктын берекети.
Ошо курбандык болбогондо эт жебейт деңер. Ошол эт жеп атканыңарга бир себеп ушул курбанчылык. Ошо элдер курбанчылык кылып, Алла кабыл кылсын. Ошо бере турган жер медреседе алып келип берет. Медреседен анан устаздар аны сактап, анан талабаларга берип жетирет. Бул дүйнөдөгү эле пайдасы. Ахиреттеги пайдасы Алла субханаху таала эсеп берет. Ар бир түгүнө хасана. Ликулли суфин хасана. Ликулли ша'рин хасана. Ар бир шаарына, ар бир түгүнө хасана берилет. Эмесеттей бергиле. Андан сырткары бул сыратка барганда эмне болот? Сага улоо болуп берет. Өтүшүңө себепкер болгон нерсе мына ушул курбандык болот тугандар. Ошондуктан курбандыкка кайдыгер мамиле кылбаш керек. Өмүр бою курбандык кылбаган адамдар бар. Курбандык эмне экенин билбегендер бар. Мындай болбош керек. Мусулман билиш керек. Диндеги фарздардан кийинки эле важип амалдар турат. Ошо важиптардын бирөөсү мына ушул курбандык. Садака фитр кандай важип болсо, ошондой эле курбандык дагы важип амал. Буну аткарыш керек. Аткарбаса чоң күнөөкөр болот. Чоң күнөөкөр болот. Ошого курбандык Алланын берген өтө чоң неаматы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кылган, сахабалар кылган, кийингилер кылган бардыгы өзүңөрдүн тарафыңардан, ата-энеңер тарафыңардан, уламалардын тарафынан пайгамбарыбызга атап канчалык курбандык кылсаңар ошончолук жакшы. Курбанчылык бир адамга, бир эле адамга важип болот. Бир адамга бир эле. Үй бүлөдө ар бир адам өзүнө жооп берет тугандар. Кээде көп түшүнбөй калат. Бир койду жалпы адам үй бүлөдөн сойсо болобу деген суроо көп болот. Жок. Үй бүлөдөгү ар бир адам бойго жеткен болсо, акыл эстүү болсо, байлыгы болсо, ар бирине өзүнчө важип болот. Атасына өзүнчө важип, энесине өзүнчө важип, чоң балдары болсо, аларга да өзүнчө важип болот. Келини бар болсо, келини да кирешеси бай болсо, ага да өзүнчө важип болот. Бул ар бир адамдын өзүнүн курбанчылыгы болот. Бул жандын курбанчылыгы кайра айтабыз. Ошондуктан эгерде үйдө бир эле ата болуп, киреши атаныкы болсо, аны атаны соет болду. Аялынын өзүнүн кирешеси бар, акчасы бар, байлыгы, баласыныкы өзүнчө, келиники өзүнчө болсо, анда ар бир адам өзүнчө курбанчылык кылат. Анан курбанчылык малдары, алардын жаштары Кудай кааласа аны кийинки сабакка кайра айтабыз, Кудай кааласа токтолобуз аны. Ошондуктан бүгүнкү маселе курбанчылыкты так аткарганга аракет кылыш керек. Курбанчылыктын эң жакшы багы азырттан сатып алып койгула. Курбан айтка келгенде кымбатты айталы. Баасы көтөрүлүп кетет. Сатып алыш кыйын болот. Ошондуктан алдын ала алсаңар жеңил болот, арзаныраак болот. Анан бакканда мухаббат пайда болот. Аны сойгондо дагы соогу көбүрөөк болот. Анан өзгөчө айыл жерде жашагандарга эң жакшысы жылына малың, коюң тууганда эле бир койду ал дагы козуну. Ушуну курбанчылык кылам деп белгилеп кой. Коюң тууду, айылда эмне болот? Кой, эчки болот баарында эле. Ушуну курбанчылык кылам деп болду. Ага тийбейми? Аны жакшылап бак. Бир жылы бак, жакшылап бир жыл бою. Кийинки жылга келгенде бисмиллаху акбар деп курбанчылык кыл. Кийинки жылга кайра ошондой кыл. Ошону сатып алам дебейсиң, кыйналбайсың. Демек курбанчылыктын жол-жобосу көп. Алла субханаху таала таза, туура курбанчылык кылганга Алла таалам баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Бул курбан айтты кайдыгер болбостон 10 күндүн ичинде күндүзү орозо, кечеси ибадат, тахлил, такбир, субханалла, алхамдулилла, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах сөздөрү менен, тахажжуд менен, дуа менен өткөзүш керек. Түндү, күндүзү орозо менен. Анан курбандык кылыш керек. Курбандык ушундай ибадат. Аллах субханаху таала буну Куранда жүзү кылган. Хаждын да жүзү кылып койгон. Хажда хади деп айтылат. Ким мутаматти кыран болсо, хаж менен умраны бир аткарган болсо, ал адамга дам важип болот. Дам деген ошол дам шүкүр. Буну хади деп айтылат. Ушул узхия деп айтылса да болот. Бул узхиядан башка нерсе, бул дам шүкүр деп айтылат. Бул хажга да байлаган Аллах субханаху таала. Ажы дагы ажыга барганда не кылат? Алла таала мага мүмкүнчүлүк берди. Ушул бир эле жылда, бир эле айда хаж кылганга дагы, умрага да мүмкүнчүлүк берди деп мал соёт. Дам шүкүр деп айтылат ушуну. Бул да мал союлат. Эми мал соёт, ошол нерсени Аллах субханаху таала жалпы мусулмандарга, ажыга барбагандарга да фарз кылган, важип кылган. Биз барган жокпуз, бирок ошолорго ташаббух болуш үчүн, окшош үчүн алар өздөрүнүн жанын, малын курбан кылган болсо, ажыга барбасаңар дагы жок дегендерде жаныңарды, малыңарды курбан кылгыла деп Аллах субханаху таала бизге буну берген. Ошон үчүн ошол вакытта хажыга барган мусулман дагы, хажыга барбагандар дагы бардыгы курбанчылык кылат. Аларга өзүнчө дамы шүкүр болот. Андан сырткары муким болот аткан болсо курбандык өзүнчө дагы важип болот. Ал башка маселе. Бирок жалпы элге дагы өзүнчө ошол вакытта курбанчылык
Bul farz kılıp berilgen nerse, vacip kılıp berilgen nerse. Bunu atkarганга тийиштибиз. Баарыбыз аткарганга аракет кылайлык. Ниет кыгыла иншалла курбанчылык кылам деп. Мен төлкө жешим керек, алышым керек дебегиле. Менин шартым жок дебегиле. Шартың барбы, жокпу? Алла Таалам бир мүмкүнчүлүк берип атса, ошону колдон чыгарба. Колдон чыгарбасаң аткар ошону. Атам кылат, байкем кылат дебеш керек. Адам өзүм кылам деп ниет кылыш керек. Өзүңөр дагы ошол кичинекей козун алып койсоңор, 2000 3000 алып койсоңор. Кичинекей убагында. Ал үйүңөрдө эле кирип чыгып чоңоюп калат. Курбанчылык келгенде бисмилла деп кылгыла. Силер кылсаңар эл үйрөнөт иншалла. Уламалар, талабалар курбандык кылганды үйрөнсө, эл үйрөнөт иншалла. Ошондуктан курбан айт бул аябай берекелүү нерсе. Алдыбыздагы ай берекелүү ай туугандар. Кайра айтам, Рамазандан кийинки эле берекелүү ай ушул ай. Зилхиджанын 10 күнү. Бунда 3 ибадат бар. Хаж ушул айда болот, курбандык ушул айда болот, ташрик күндөрү ушул күндө болот. Ошондуктан бул күндөрдү эhtимам кылып, ойнобой, пайдасын эсебинен болбостон күндүзү орозо, кечинде ибадат, тахажжуд, зикир, дуа, Куран менен анан 10-чу күнү келгенде жакшылап кийинип, айтты окуп, бисмиллаху акбар деп мал соёйлук иншалла. Ошол күнү Аллага жаккан иш, айт күнү Аллага жаккан эң жакшы нерсе ихракуддам деген. Ихракуддам деген ошол кан агызуу деген сөз. Кан. Ошо бисмиллаху акбар деп соёсун, Аллага ошол амал жагат. Башка нерсе жакпайт. Ошол жагат. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн хажга барбагандарга да ошол адам жагат. Хаждын дагы жакшысы кайсы дегенде, пайгамбарыбыз айтат, Афзал хаж боюнча келген хадисте кетет, айтат Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, ал-хаджу ал-аджу ва садж. Al-hajj, al-ajj ve secc. Al-ajj degeni labbayk Allahumma labbayk deb talbiyani biyik avaz bilen aytkanda aytılат. Жакшы haj кайсы дегенде жөн жүрбөстөн талбияны labbayk Allahumma labbayk, labbayk Allahumma labbayk деп бийик тоошуң менен бакыр дейт. Экинчиси as-sajj. As-sajj деген ошол курбандык кылуу деген сөз. Ким haj кылса, Allahumma labbayk деп, labbayk Allahumma labbayk деп курбандык кылса, Аллах ошону сүйөт. Ошол hajы кабыл болот. Ошондой эле мына келе аткан күндөрдөгү эң жакшы күн, жана эң жакшы түн келе атат. Андагы дагы эң жакшы амал, Аллага эң жагымдуу амал деген курбандык амалы. Курбандыкка ниет кылайлык дагы иншалла курбандык кылайлы барыбыз. Аллах субхана ва таала мага дагы силерге дагы тавфик берсин. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Rabbana atina fid dunya hasanatan. Allahumma arhamna. Bismillahirrahmanirrahim.